जय जगन्नाथ पिलाने आज देखा सिलेक्टेड लॉन्ग क्वेश्चन पिलाने जहाँकि पॉलिटिकल साइंस रो फिफ्थ सेमिस्टर पे पिलाने कोर 13 पिलाने जहाँकि कही जल्दी ही क्लास स्टार्ट हो देखु पिलाने जदि आपण मैंने एग्जाम पूर्व पढ़े ताहले आपनकर एग्जाम बेस्ट रु बेस्ट हम सिलेबस जहाँ अच्छी से अनुसार पढ़ा कि भी डरवा नहीं एगेन आउ गोटे कथा मन रखु पिलाने आपण मैंने जदि लॉन्ग क्वेश्चन को पढ़े ताहले पिलाने आपण मानकर 1 मार्क कंप्लीट हे 2 मार्क कंप्लीट हे और ता सहित 5 मार्क कंप्लीट हे पिलाने देखंतु लॉन्ग क्वेश्चन पिलाने डिस्कस ब्रीफली अबाउट मनुज व्यूज ऑन सोशल लॉ बोली कह जाउची डिस्कस ब्रीफली अबाउट मनुज व्यूज ऑन सोशल लॉ पिलाने बा ओडियार देखंतु मनुको सामाजिक आईन संबंधित मतामत संबंध रे आलोचना कर पिलाने जेथिले मनु तांके कौन कहते लो विषय रे तांकर मत कौन थिला सेई लो पिलाने जहाँकि लोक माने पाइबे सेई लो जहाँकि समाज रे लोक माने रही थांती सेई मानकर पाई कौन लो अच्छी कौन मत देथिले सेई लो ठीक भाव रे लोक मानकर विकास करि पारुछि कि नहीं से सब ही कह जाउछ पिलाने देखिबा पूरा जिमात्रे बुझंतु पिलाने किछि भी डरिबा नै जदि पिलाने आपण सरल ओडिया सरल भाषा लिखिबे ताहले आपनको मार्क बेस्ट रु बेस्ट आसीबो एवं ए क्वेश्चन पिलाने मिस करिबे नै 100% कर दोछि ए क्वेश्चन आसीबो बिकॉज सिलेबस जा अछि से अनुसार पिलाने लॉन्ग क्वेश्चन अपलोड होछि भारतीय पुरातन समाज एठार बुझंतु भारतीय पुरातन मीन्स प्राचीन बुझिबा भारत प्राचीन समाज पिलाने ओ तास्त आन चिंताधारा रे जा थिले बा जे थिले मनु तांके जणे अत्यंत प्रभावशाली चिंतक भावे परिचित एठार बुझंतु भारतीय प्राचीन समय रे बा प्राचीन समाज रे ओ तास्त आन चिंताधारा रो बा आन चिंताधारा कह जाय थाय सेई आन चिंताधारा पिलाने आईन चिंताधारा रे मनु जे थिले से मनु पिलाने अत्यंत प्रभावशाली चिंतक भाव में जनाशुना बोली कह जाउछि बा परिचित बोली कह जाउछि तांको द्वारा प्रणीत मनुस्मृति पिलाने ए क्वेश्चन 1 मार्क के पचारिबो देखंतु पिलाने 1 मार्क आसी गला पिलाने देखंतु मनुस्मृति कहा द्वारा लिखा जाइथिला मनु द्वारा पिलाने मनु द्वारा ही तांको द्वारा ही प्रकाशित होइथिला मनुस्मृति पिलाने ताहा केवल गोटिए धार्मिक ग्रंथ नुहे पिलाने एहा जहाँ अच्छे मनुस्मृति से मनुस्मृति पिलाने गोटे धार्मिक ग्रंथ नुहे बोली कह पिलाने बरंग यह बुझापी गले गोटे सामाजिक आगुरी कही पिलाने जहाँकि समाज लोक मैंने रही था से लोक मान केपरी आईन रुझाऊँगी गोटे सामाजिक और ता सहित नीतिगत गोटे नीति थो पिलाने भूल टिक बुझार क्षमता रही से समाज रे और ता सहित आईनगत से समाज रे आईन रही से आईन अनुसार लोक मैंने दंडित हेबे एवं लोक मैंने न्याय पाई पारे बोली कह जाउछि संहिता बा एकता पिलाने बा एकता भावे बा आईनगत एकता भाव रे पुरातन भारतीय समाज को कंट्रोल करुथिले बोली कह जाउछि सामाजिक नीतिगत और आईनगत एकता भाव रे पुरातन बा प्राचीन भारतीय समाज को कंट्रोल करुथिला मनुको दृष्टि रे समाज रो स्थिरता गोटे वार्ड आसी पिलाने देखंतु एटार बुझंतु स्थिरता मीन्स कोन स्टेबिलिटी स्थिरता मीन्स कोन पिलाने देखंतु बुझंतु पूरा यार अर्थ हैला पिलाने जे कोनोसी स्थिति बा जे कोनोसी वस्तु बा जे कोनोसी व्यवस्था होना काहेकि ताकू नो चेंज करी गोटे समान और ता सहित मजबूत तैयारी करिया पिलाने बा मजबूत बनेबा को ही कह जाय स्थिरता बा आ गोटे सरल भाषा बुझापी गले यह हूँ पिलाने देखो दृढ़ता बा धैर्य पिलाने एटा बुझा दृढ़ता बा धैर्य एवं आ गोटे अर्थर बुझा पिलाने वस्तु हो बा व्यवस्था किछि चेंज करबा नै पिलाने किछि चेंज करबा नै एवं से सब को मजबूत करबा को स्थिरता कह जाय पिलाने स्थिरता मीन स्थिति हेकिना रहिबा पिलाने धैर्य और ता सहित दृढ़ता बुझंतु पिलाने धैर्य और ता सहित दृढ़ता को कह जाय स्थिरता पिलाने मन रखु नीतिशीलता और श्रृंखला रक्षा पाई निर्दिष्ट सामाजिक
ଆଇନ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ଥିଲା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ସ୍ଥିରତା ଥିବ ଓ ତା ସହିତ ନୀତିଶୀଳତା ଥିବ ଓ ତା ସହିତ ଶୃଙ୍ଖଳା, ଯାହାକି ଗୋଟେ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ପିଲାମାନେ ସେସବୁକୁ କେଉଁପରି ଭାବରେ ରକ୍ଷା ହେବ ତାହା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ବା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସାମାଜିକ ଆଇନ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ଥିଲା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ସମାଜରେ ଯାହାକି ଲୋକମାନେ ରହିଥାନ୍ତି ସେ ସମାଜରେ ସ୍ଥିରତା, ନୀତିଶୀଳତା ଓ ଶୃଙ୍ଖଳ ଭାବରେ କେମିତି ବଞ୍ଚିବେ ତାହା ପାଇଁ ପିଲାମାନେ ଗୋଟିଏ ଆଇନ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ନେକ୍ସଟ, ମନୁଙ୍କ ସାମାଜିକ ଆଇନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ମତ କ'ଣ ଥିଲା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ। ଏବଂ ଆଉ ପୁଣି ଥରେ କହିଦେଉଛି ଯେ ଯେହେତୁ ପିଲାମାନେ ଆପଣମାନେ କନଫ୍ୟୁଜ୍ ଥିବେ, ଆପଣମାନେ କେମିତି ଲଙ୍ଗ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ମନେ ରଖିବେ ବେଷ୍ଟ ତରିକା କିଏ ବି କହିବେ ନାହିଁ ପିଲାମାନେ। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ପଏଣ୍ଟ କ'ଣ ଅଛି, ଧର୍ମ ଓ ତା ସହିତ ସାମାଜିକ ଆଇନ, ଇଏ ହେଉଛି ମେନ୍ ପଏଣ୍ଟ। ଯଦି ପିଲାମାନେ ଆପଣମାନେ ମେନ୍ ପଏଣ୍ଟକୁ ମନେ ରଖିବେ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଲଙ୍ଗ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଗଲା। ଏବଂ ଯଦି ମେନ୍ ପଏଣ୍ଟକୁ ମନେ ରଖିବେ ତାହେଲେ ଆପଣ ଯେହେତୁ ବା ଯେତେବେଳେ କି ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ବସିବେ ସେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଢ଼େ ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ମେନ୍ ପଏଣ୍ଟ ଜରିଆରେ ନିଜ ଭାଷାରେ ଲେଖିପାରିବେ ପିଲାମାନେ। ମେନ୍ ପଏଣ୍ଟକୁ କେବେ ବି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବେ ନାହିଁ। ଏବଂ ସବ୍ ପଏଣ୍ଟ ମିନ୍ସ କ'ଣ, ଯାହା ରହିଗଲା ତା ବିଷୟରେ ଲେଖାଯାଇଛି ଧର୍ମ ଓ ତା ସହିତ ସାମାଜିକ ଆଇନ, ତା ବିଷୟରେ କ'ଣ ଲେଖାଯାଇଛି ତାହା ହେଉଛି ସବ୍ ପଏଣ୍ଟ ବା ସବଜେକ୍ଟ ୱାଇଜ୍ କୁହାଯାଇଥାଏ ପିଲାମାନେ। ମେନ୍ ପଏଣ୍ଟ ଓ ତା ସହିତ ସବ୍ ପଏଣ୍ଟ ପିଲାମାନେ ବା ନିଜ ଭାଷାରେ ଲେଖିବା ପିଲାମାନେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମନୁଙ୍କ ସାମାଜିକ ଆଇନର ମୂଳ ଆଧାର ହେଉଛି ଧର୍ମ। ଯେ ଥିଲେ ମନୁ ତାଙ୍କର ମୂଳ ଆଧାର ହେଲା ପିଲାମାନେ ଧର୍ମ, ଯାହାକି ସମାଜରେ ଲୋକମାନେ ରହିଥାନ୍ତି ସେ ସମାଜର ଗୋଟେ ମୂଳ ଆଧାର ହେଉଛି ବା ଆଇନର ମୂଳ ଆଧାର ହେଉଛି ଧର୍ମ ପିଲାମାନେ। ମନୁଙ୍କ ମତରେ ଧର୍ମ କେବଳ ଧାର୍ମିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନୁହେଁ, ଯେ ଥିଲେ ମନୁ ତାଙ୍କ ଅନୁସାରେ କୁହାଯାଉଛି ଧର୍ମ କେବଳ ଧାର୍ମିକର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନୁହେଁ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ପିଲାମାନେ, ବରଂ ଏହା ମନୁଷ୍ୟର ସାମାଜିକ ଓ ନୀତିଗତ ଆଚରଣକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରୁଥିବା ଏକ ସାର୍ବଜନୀନ ନୀତି। ଏହା ପିଲାମାନେ ମଣିଷମାନଙ୍କର ସାମାଜିକ ଓ ତା ସହିତ ନୀତିଗତ, ଯାହାକି ଭୁଲ ଠିକ୍ ବୁଝିବା, କିଛି ନୀତି ତିଆରି କରିବା ଓ ତା ସହିତ ସେ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଚରଣ ରହିବ, ବ୍ୟବହାର ରହିବ, ସେସବୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରୁଥିବାକୁ ହିଁ ବା କରୁଥିବା ଏକ ସାର୍ବଜନୀନ ନୀତି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଏଠାରେ ବୁଝନ୍ତୁ ଆଇନ ମିନ୍ସ ଏଠାରେ ବୁଝିବା ସମାଜରେ ଲୋକମାନେ ରହିଥାନ୍ତି, କିଛି ନୀତି ତିଆରି ହେବ ଏବଂ କିଛି ନୀତି ତିଆରି ହେବ ଏବଂ ସେଇ ନୀତି ଅନୁସାରେ ପିଲାମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ରହିବ, ଆଚରଣ ରହିବ ଏବଂ ତା ସହିତ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରେମ ଭାବ ରହିବ ଓ ଏକ ସାର୍ବଜନୀନ ନୀତି, ଯାହାକି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ନୀତି, ସେଇ ନୀତି ସମସ୍ତେ ମାନିବେ, ତାହା ଗୋଟେ ହେଉଛି ଆଇନ ପିଲାମାନେ। ଧର୍ମ ଆଧାରିତ ସାମାଜିକ ଆଇନ ମାଧ୍ୟମରେ ସମାଜର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜ ନିଜ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପାଳନ କରିବା ଉଚିତ ବୋଲି ମନୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ। ଏଠାରେ ବୁଝନ୍ତୁ ଧର୍ମକୁ ନେଇକିନା ଯେମିତିକି ହିନ୍ଦୁ ହେଉ ବା ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେଉ, ମୁସଲିମ ଏକ୍ସେଟ୍ରା ପିଲାମାନେ, ଏଇଟା ବୁଝନ୍ତୁ ଧର୍ମକୁ ନେଇକିନା ଯେତେ ସବୁ ଲୋକମାନେ ବସବାସ କରିଥାନ୍ତି ସେଇ ସମାଜରେ ଆଇନ ମାଧ୍ୟମରେ ଯାହାକି ଆଇନ ରହିଥାଏ, ସେଇ ଆଇନ କାହା ପାଇଁ ଲାଗୁ, ସେଇ ଆଇନ ସମାଜରେ ଲୋକମାନେ ରହିଥାନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଗୁ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ସେଇ ଆଇନ ମାଧ୍ୟମରେ ସମାଜର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜ ନିଜ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ମିନ୍ସ ସେଟା ବୁଝନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ମଣିଷ, ସେଇ ମଣିଷମାନେ ଯାହାକି ସମାଜରେ ରହନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ନିଜ ନିଜ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଲା କି ପିଲାମାନେ ବା ନିଜ ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଯାହା ଅଛି ସେସବୁ ପାଳନ କରିବା ଉଚିତ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ଏବଂ ପାଳନ ପାଳନ କରିବା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଏବଂ ଏହା ପିଲାମାନେ କିଏ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ କହିଲେ ମନୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା କ'ଣ ଅଛି। ମନୁଙ୍କ ସାମାଜିକ ଆଇନର ଏକ ମୁଖ୍ୟ ଅଂଶ ହେଉଛି ବର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଏହା ପିଲାମାନେ ପଚାରିପାରେ। ବର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବ, ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ ଅଂଶ ହେଲା ବର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା। କା ଅନୁସାରେ ମନୁଙ୍କ ସାମାଜିକ ଆଇନର ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ ଅଂଶ ହେଉଛି ବର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ସେ ସମାଜକୁ ଚାରୋଟି ବର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବା ଚାରୋଟି ବର୍ଣ୍ଣରେ ଦେଖିଥିଲେ ପିଲାମାନେ। ସେସବୁ ଦେଖନ୍ତୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ, କ୍ଷତ୍ରିୟ, ବୈଶ୍ୟ ଓ ତା ସହିତ ଶୂଦ୍ର ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ, କହିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଣ୍ଣ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ଯେତେ ସବୁ ବର୍ଣ୍ଣ ଅଛି ସେଇ ବର୍ଣ୍ଣ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅଛି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଅଧିକାର ଅଛି ଓ ତା ସହିତ ଆଚରଣ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଥିଲା। କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଥିଲା, ଅଧିକାର ଥିଲା ଓ ତା ସହିତ ଆଚରଣ ଥିଲା। ଯେତେ ସବୁ ବର୍ଣ୍ଣ ଅଛି ପିଲାମାନେ ସେଇ ବର୍ଣ୍ଣ ଭିତରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ବା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଥିଲା, ଅଧିକାର ଥିଲା ଓ ତା ସହିତ ଆଚରଣ
ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଥିଲା ବର୍ଣ୍ଣ ଭିତରେ। ମନୁଙ୍କ ମତରେ ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ସମାଜର କାର୍ଯ୍ୟ ବିଭାଜନ ଓ ତା ସହିତ ସାମାଜିକ ସମନ୍ୱୟ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ। ଯେଥିଲେ ମନୁ ତାଙ୍କ ଅନୁସାରେ ବା ତାଙ୍କ ମତ ଅନୁସାରେ ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ସମାଜର କାର୍ଯ୍ୟ ବିଭାଜନ ପିଲା ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ, କାର୍ଯ୍ୟ ବିଭାଜନ ଓ ତା ସହିତ ସାମାଜିକ ସମନ୍ୱୟ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଆଧୁନିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଅସମାନତାମୂଳକ ଭାବେ ବା ସମାନ ନାହିଁ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ବା ଏବେକାର ସମୟରେ ଯାହା ଦେଇଥିଲେ ମତ ଦେଇଥିଲେ ସେଇ ମତ ପିଲାମାନେ ଏବେକାର ସମୟରେ ସମାନ ନାହିଁ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ବିଭେଦପୂର୍ଣ୍ଣ ବା ଭେଦଭାବ ଦେଖାଯାଉଛି, ବର୍ଣ୍ଣ ଭିତରେ ଭେଦଭାବ ଦେଖାଯାଉଛି ବୋଲି ସମାଲୋଚନା କରାଯାଇଛି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ନେକ୍ସଟ, ଆଶ୍ରୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ମନୁଙ୍କ ସାମାଜିକ ଜୀବନକୁ ଚାରୋଟି ଆଶ୍ରମ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ, ଗୃହସ୍ଥ, ବାନପ୍ରସ୍ଥ ଓ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ପିଲାମାନେ ଏସବୁ ବି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ। ଏହି ଆଶ୍ରମ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମାଧ୍ୟମରେ ମନୁ ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନକୁ ନୀତିଗତ ଓ ତା ସହିତ ସଂଯମିତ, ଗୋଟେ ୱାର୍ଡ଼ ଆସିଛି ପିଲାମାନେ ସଂଯମିତ, ବୁଝନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ଏଠାରେ ପୁରା ସରଳ ଭାଷାରେ ବୁଝନ୍ତୁ ପିଲା, କିଛି ବି ଡରିବାର ନାହିଁ ପିଲାମାନେ। ଆତ୍ମନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଏଠାରେ ବୁଝନ୍ତୁ, ସ୍ୱୟଂ ବା ଆତ୍ମନିୟନ୍ତ୍ରଣ। ସଂଯମୀ ଏଠାରେ ବୁଝନ୍ତୁ, ସ୍ୱୟଂ ବା ଆତ୍ମନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଭାବେ ଚାଳନା ବା ପରିଚାଳନା କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। ଯେଥିଲେ ମନୁ ତାଙ୍କେ ପିଲାମାନେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆଶ୍ରମର ନିଜସ୍ୱ ସାମାଜିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଥିଲା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆଶ୍ରମ ଯାହା ଥିଲା ସେଇ ଆଶ୍ରମର ନିଜର ସାମାଜିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଥିଲା। ସେଇ ସାମାଜିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ସମାଜରେ ରହିଥାନ୍ତି ଏବଂ ସେଇ ଲୋକମାନେ ପିଲାମାନେ ଆଶ୍ରମରେ ରହୁଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ସେହିମାନଙ୍କର ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଥିଲା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ନିଜସ୍ୱ ସାମାଜିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଥିଲା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି, ଯାହା ସମାଜର ସ୍ଥିରତାକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରୁଥିଲା, ଯାହାକି ସମାଜର ଦୃଢ଼ତାକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରୁଥିଲା। ନେକ୍ସଟ, ଏବେ ଦେଖିବା ପରିବାର ଓ ବିବାହ। ମନୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ପରିବାର ସମାଜର ମୂଳ ଏକ। ମନୁ ଯେ ଥିଲେ ତାଙ୍କ ଅନୁସାରେ ପରିବାର ସମାଜର ଗୋଟିଏ ଏକକ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ବା ଏକ। ସେ ବିବାହକୁ ଗୋଟିଏ ପବିତ୍ର ସାମାଜିକ ସଂସ୍ଥା ଭାବେ ଦେଖିଥିଲେ। ଯେ ଥିଲେ ମନୁ ତାଙ୍କେ ବିବାହକୁ ଗୋଟିଏ ପବିତ୍ର ସାମାଜିକ ସଂସ୍ଥା ଭାବେ ଦେଖିଥିଲେ। ପବିତ୍ର ଭାବେ ଦେଖିଥିଲେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ପବିତ୍ର ସାମାଜିକ ସଂସ୍ଥା, ଯାହାକି ସେ ସମାଜରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକମାନେ ବିବାହ କରିଥାନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ତାହା ଗୋଟେ ସଂସ୍ଥା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ମନୁସ୍ମୃତିରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ବିବାହ ପ୍ରଣାଳୀର ଉଲ୍ଲେଖ ମିଳିଥାଏ। ଯାହା ଅଛି ପିଲାମାନେ ମନୁସ୍ମୃତି, ସେଥିରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବିବାହ ପ୍ରଣାଳୀର ଲେଖାଯାଇଛି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ମନୁ ନାରୀଙ୍କୁ ପରିବାର ଜୀବନର କେନ୍ଦ୍ର ଭାବେ ମାନିଥିଲେ। ଯେ ଥିଲେ ମନୁ ତାଙ୍କେ ନାରୀଙ୍କୁ ପରିବାର ଜୀବନର କେନ୍ଦ୍ର ଭାବରେ ମାନିଥିଲେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ସ୍ୱାଧୀନତା ଉପରେ ବହୁ ସୀମାବଦ୍ଧତା ଆରୋପ କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ସେମାନଙ୍କ ସ୍ୱାଧୀନତା ଉପରେ ବା ନାରୀମାନଙ୍କ ସ୍ୱାଧୀନତା ଉପରେ ବହୁ ସୀମାବଦ୍ଧତା ଆରୋପ କରୁଥିଲେ। ଏହି କାରଣରୁ ମନୁଙ୍କ ନାରୀ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ମତକୁ ଆଧୁନିକ ସମୟରେ ଗଭୀର ସମାଲୋଚନା କରାଯାଇଛି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ, ନାରୀଙ୍କ ସ୍ଥିତି କ'ଣ ପିଲାମାନେ? ମନୁଙ୍କ ମତରେ ନାରୀଙ୍କ ସ୍ଥିତି କ'ଣ ଥିଲା? ମନୁଙ୍କ ସାମାଜିକ ଆଇନରେ ନାରୀଙ୍କ ସ୍ଥାନ ଗୋଟିଏ ବିବାଦସ୍ପଦ ବିଷୟ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ବିବାଦସ୍ପଦ ବିଷୟ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। କାହା ଅନୁସାରେ? ମନୁଙ୍କ ଅନୁସାରେ ପିଲାମାନେ, ଯାହାକି ସମାଜରେ ଆଇନ ଥାଏ, ସେଇ ସାମାଜିକ ଆଇନରେ ନାରୀଙ୍କ ସ୍ଥାନ ଗୋଟିଏ ବିବାଦସ୍ପଦ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ମନୁ ମତରେ ନାରୀ ସଦା ପୁରୁଷଙ୍କ ଆଶ୍ରୟ ରହିବା ଉଚିତ। ଯେ ଥିଲେ ମନୁ ତାଙ୍କ ଅନୁସାରେ ନାରୀମାନେ ପିଲାମାନେ ସବୁବେଳେ ପୁରୁଷମାନଙ୍କର ଆଶ୍ରୟ ନେବା ଉଚିତ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଆଶ୍ରୟ ପିଲାମାନେ ସାହାରା, ବୁଝନ୍ତୁ, ସାହାରା, ତାଙ୍କ ସାହାରା ନେବା ଉଚିତ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଶିଶୁ କାଳରେ ପିତା, ଯୌନ କାଳରେ ବା ଯୌବନ କାଳରେ ପତି ଓ ତା ସହିତ ବୃଦ୍ଧାବସ୍ଥାରେ ପୁତ୍ର। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଶିଶୁ କାଳରେ ପିତା, ଯୌବନ କାଳରେ ପତି ଓ ତା ସହିତ ବୃଦ୍ଧାବସ୍ଥାରେ ପୁତ୍ର ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଏହା ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ସମାଜର ନୀତି ଓ ପରମ୍ପରାକୁ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଚାହିଁଥିଲେ। ଏହି ମାଧ୍ୟମରେ ପିଲାମାନେ ସମାଜରେ ଯାହା ନୀତି ଅଛି, ପରମ୍ପରା ଅଛି, ସେଇ ପରମ୍ପରାକୁ ରକ୍ଷା ବା ସୁରକ୍ଷା କରିବାକୁ
ଚାହିଁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏହା ନାରୀଙ୍କ ସ୍ୱାଧୀନତାକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ନାରୀଙ୍କ ଯାହା ସ୍ୱାଧୀନତା ଅଛି ସେ ସ୍ୱାଧୀନତାକୁ ଅସ୍ୱୀକାର ବା ମାନି ନଥିଲା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଦଣ୍ଡ ବ୍ୟବସ୍ଥା କ'ଣ ପିଲାମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ଅନୁସାରେ ଦଣ୍ଡ ବ୍ୟବସ୍ଥା କ'ଣ? ମନୁଙ୍କ ସାମାଜିକ ଆଇନରେ ଦଣ୍ଡ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଦଣ୍ଡ ପିଲାମାନେ ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ପିଲାମାନେ, ଯେଥିଲେ ମନୁ ତାଙ୍କ ଅନୁସାରେ ସମାଜରେ ଆଇନ ଥାଏ, ସେଇ ଆଇନ ପିଲାମାନେ ଦଣ୍ଡ ଯିଏକି ଭୁଲ କରିବ ତା ପାଇଁ ଦଣ୍ଡ ଆବଶ୍ୟକ। ସେ ମନେ କରୁଥିଲେ ଯେ ଦଣ୍ଡ ଭୟ ଛଡ଼ା ସମାଜରେ ଶୃଙ୍ଖଳା ରକ୍ଷା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ମନୁ ଯେ ଥିଲେ ତାଙ୍କେ ମନେ କରୁଥିଲେ ପିଲାମାନେ ଦଣ୍ଡ ଭୟ ଛଡ଼ା, ଦଣ୍ଡ ଯାଛି ତା ଭୟ ଛଡ଼ା ସମାଜରେ ଶୃଙ୍ଖଳା ରକ୍ଷା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଯଦି ପିଲାମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ନ ଦିଆଯାଏ ତାହେଲେ ତାଙ୍କେମାନେ ସବୁକିଛି ମାନିବେ ନାହିଁ, ପିଲାମାନେ ନିଜ ନିଜ କଥାରେ ଚାଲିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଦଣ୍ଡ ରହିଲେ ତାଙ୍କେମାନେ ଠିକ୍ ଆଇନ ଅନୁସାରେ ସମାଜରେ ଚାଲିବେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଅପରାଧର ପ୍ରକୃତି ଓ ଅପରାଧୀର ଅନୁଯାୟୀ ଦଣ୍ଡର ଭିନ୍ନତା ଥିଲା, ଯାହା ଆଜିର ଦୃଷ୍ଟିରେ ଅନ୍ୟାୟପୂର୍ଣ୍ଣ ଲାଗେ, ଯାହାକି ପିଲା ଅନ୍ୟାୟପୂର୍ଣ୍ଣ, ନ୍ୟାୟ ନାହିଁ, ଅନ୍ୟାୟପୂର୍ଣ୍ଣ ଲାଗେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ଏବେକାର ସମୟରେ। ନେକ୍ସଟ, ଦାନ ଓ ସାମାଜିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ମନୁ ଦାନ, ସତ୍ୟବାଦିତା, ଅହିଂସା ଓ ସେବାକୁ ସାମାଜିକ ଆଇନର ଅଂଶ ଭାବେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥିଲେ। ଧନୀ ଲୋକମାନେ ଗରିବ ଓ ଆବଶ୍ୟକ ମନ୍ଦକୁ ସହଯୋଗ କରିବା ଧର୍ମ ବୋଲି ସେ ମତ ଦେଇଥିଲେ। ଧନୀ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଧନୀ ଥିଲେ ସେ ଲୋକମାନେ ଗରିବ ଓ ତା ସହିତ ଆବଶ୍ୟକ ମନ୍ଦକୁ ସହଯୋଗ, ଗରିବ ଲୋକମାନେ ସହଯୋଗ କରିବା, ଯାହାକି ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ ଯାହାକି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସୁବିଧା ଦିଆ ବା ସୁବିଧା ନାହିଁ ସେଇ ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳରେ ସହଯୋଗ କରିବା ଓ ତା ସହିତ ଧର୍ମ ବୋଲି ସେ ମତ ଦେଇଥିଲେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠାରେ ବୁଝନ୍ତୁ ଆଉ ଥରେ, ଯେଉଁମାନେ ଧନୀମାନେ ଥିଲେ ସେ ଲୋକମାନେ ଗରିବ ଓ ତା ସହିତ ଆବଶ୍ୟକ ମନ୍ଦକୁ, ଯାହାକି ଆବଶ୍ୟକ ମନେ କରନ୍ତୁ କି କିଛି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଅସୁବିଧା ଅଛି, ସେଇ ଆବଶ୍ୟକ ଅସୁବିଧାକୁ ବା ଆବଶ୍ୟକ ଯାହା ଅଛି କମ୍ପଲସରି ଅଛି କି ସେଇ ଅସୁବିଧାକୁ ସୁବିଧା ଦେବା। କେଉଁମାନେ? ଧନୀ ଲୋକମାନେ ଆବଶ୍ୟକ ମନ୍ଦକୁ ସହଯୋଗ କରିବେ ଓ ତା ସହିତ ଧର୍ମ ବୋଲି ସେ ମତ ଦେଇଥିଲେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ବା ତାଙ୍କର ଧର୍ମ କ'ଣ କହିଲେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେବି। ଧନୀ ଲୋକମାନେ ଆବଶ୍ୟକ ମନ୍ଦକୁ, ତାଙ୍କର ଧର୍ମ ହେଲା କି ସେଇ ଆବଶ୍ୟକ ମନ୍ଦ ଅନୁସାରେ ଯେକୌଣସି ଲୋକକୁ ସହଯୋଗ କରିବେ ପିଲାମାନେ, ତାଙ୍କର ଧର୍ମ ଏହା ବୋଲି ମନୁ ମତ ଦେଇଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ, ସମ୍ପତ୍ତି ଓ ଉତ୍ତରାଧିକାର ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଆଇନ କ'ଣ? ମନୁ ସମ୍ପତ୍ତି ବଣ୍ଟନ ଓ ତା ସହିତ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀକୁ ସାମାଜିକ ସ୍ଥିରତା ଗୋଟିଏ ମୁଖ୍ୟ ଆଧାର ଭାବରେ ଦେଖିଥିଲେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ତାଙ୍କ ମତରେ ପରିବାର ସମ୍ପତ୍ତି ପୁତ୍ରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବଣ୍ଟନ ହେବା ଉଚିତ। ମନୁଙ୍କ ଅନୁସାରେ ପରିବାରର ସମ୍ପତ୍ତି ଯାଛି, ଗୋଟେ ଘରର ସମ୍ପତ୍ତି ଯାଛି, ସେ ସମ୍ପତ୍ତି ସେ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବଣ୍ଟନ ବା ବାଣ୍ଟି ଦିଆଯିବା ଉଚିତ ବୋଲି ତାଙ୍କେ ମନେ କରୁଥିଲେ ବା ଉଚିତ ମନେ କରୁଥିଲେ, ଯେ ଥିଲେ ମନୁ ତାଙ୍କେ ଏହା ଧାରଣା ଦେଇଥିଲେ। ନାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉତ୍ତରାଧିକାର ସୀମିତ ଥିଲା। ଯେଉଁମାନେ ମହିଳା ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉତ୍ତରାଧିକାର ସୀମିତ ବା ଲିମିଟରେ ଥିଲା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଯଦିଓ ସ୍ୱାଧୀନ ଧାରଣାକୁ ସେ ସ୍ୱୀକାର କରିଥିଲେ, ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା ପିତୃସତ୍ତାଧିକ ପରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରାଯାଇଥିଲା। ନେକ୍ସଟ, ଶିକ୍ଷା ଓ ସାମାଜିକ ଶିଷ୍ଟାଚାର କ'ଣ? ଦେଖନ୍ତୁ, ମନୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଶିକ୍ଷା ସମାଜକୁ ନୀତିଶୀଳ ଓ ଶୃଙ୍ଖଳିତ କରିବାର ମୁଖ୍ୟ ଉପାୟ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ବେଦାଧ୍ୟୟନ, ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟ ପରମ୍ପରା ଓ ନୀତି ଶିକ୍ଷାକୁ ସେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥିଲେ। ତଥାପି ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରକୁ ସେ ବର୍ଣ୍ଣ ଭିତ୍ତିକ କରିଥିଲେ, ଯାହା ସାମାଜିକ ଅସମାନତାକୁ ବଢ଼ାଇଥିଲା। ଶିଷ୍ଟାଚାର, ସଂଯମତା ଓ ସତ୍ୟବାଦିତା ଓ ଆତ୍ମନିୟନ୍ତ୍ରଣକୁ ସାମାଜିକ ଆଇନର ଅଂଶ ଭାବେ ଦେଖାଯାଇଥିଲା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ନେକ୍ସଟ, ରାଜାଙ୍କ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଓ ସାମାଜିକ ନ୍ୟାୟ। ଯାହାକି ରାଜାଙ୍କ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କ'ଣ ପିଲାମାନେ? ସେ ଲୋକମାନଙ୍କର ସହଯୋଗ ସୁବିଧା ଦେବା ଓ ସମାଜରେ କେଉଁପରି ଭାବରେ ନ୍ୟାୟ ଦେବା ବୋଲି ଦେଖିବା। ମନୁଙ୍କ ମତରେ ସାମାଜିକ ଆଇନରେ ରାଜା ଜଣେ ଧର୍ମର ରକ୍ଷକ, ଯାହାକି ଧର୍ମ ଥାଏ ବା ଲୋକମାନଙ୍କର ରକ୍ଷକ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ରାଜାଙ୍କ ମୁଖ୍ୟ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ଧର୍ମ ଅନୁସାରେ ଶାସନ କରିବା, ଧର୍ମ ଅନୁସାରେ
ଶାସନ କରିବା, ପ୍ରଜାଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ଓ ତା ସହିତ ନ୍ୟାୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ନିଷ୍ପକ୍ଷ କାହା ପକ୍ଷ ନାହିଁ, ଯାହା ନ୍ୟାୟ ପିଲାମାନେ ସେଇ ନ୍ୟାୟ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ଦେବା, କାହା ପକ୍ଷକୁ ଯିବା ନାହିଁ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। କାହା ପକ୍ଷରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ନାହିଁ ପିଲାମାନେ। ନ୍ୟାୟ ମିନ୍ସ ଯାହା ଠିକ୍ ତାହା ହିଁ କହିବା ବା ନ୍ୟାୟ ଦେବା। ମନୁ ମତ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଯଦି ରାଜା ଧର୍ମ ବିରୋଧୀ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ମନୁ ମତ ଦେଇଥିଲେ ପିଲାମାନେ ରାଜା ଧର୍ମ ବିରୋଧୀ ହୁଅନ୍ତି ତେବେ ସମାଜରେ ଅନ୍ୟାୟ ଅନୀତି ଓ ଅସ୍ଥିରତା ବଢ଼ିଯାଏ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ସାମାଜିକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଓ ନୀତି ରକ୍ଷା। ମନୁଙ୍କ ସାମାଜିକ ଆଇନର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ପିଲାମାନେ ସମାଜରେ ନୀତି ଶୃଙ୍ଖଳା ଓ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରକ୍ଷା କରିବା। ମନୁଙ୍କ ଅନୁସାରେ ପିଲାମାନେ ଯାହାକି ସମାଜରେ ନୀତି ଅଛି, ନୀତି ଶୃଙ୍ଖଳା ଓ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରକ୍ଷା କରିବେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ବା ସୁରକ୍ଷା। ସେ ମନେ କରୁଥିଲେ ଯେ ଯଦି ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପାଳନ କରେ ତେବେ ସମାଜ ସ୍ୱୟଂ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ହେବ। ଯଦି ପିଲାମାନେ ଲୋକମାନେ ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପାଳନ କରନ୍ତି ତେବେ ସମାଜ ନିଜେ ହିଁ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳ ଭାବରେ ରହିବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଏହି ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଆଧୁନିକ ସମୟରେ ନୀତିମୂଳକ ରାଜନୀତି ସହ ତୁଳନୀୟ। ଦେଖନ୍ତୁ କନକ୍ଲୁଜନ୍। ମନୁଙ୍କ ସାମାଜିକ ଆଇନ ପୁରାତନ ଭାରତୀୟ ସମାଜର ଧାର୍ମିକ ନୀତିଗତ ଓ ସାମାଜିକ ଆବଶ୍ୟକତାର ପ୍ରତିଫଳନ। ଏହା ସମାଜରେ ଶୃଙ୍ଖଳା ଓ ସ୍ଥିରତା ଆଣିବାରେ ସେହି ସମୟରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ନିଭାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ଆଧୁନିକ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ବା ଏବେକାର ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଓ ସମାନତାମୂଳକ ମୂଲ୍ୟ ବା ମୂଲ୍ୟବୋଧର ଆଲୋକରେ ଏହାର ବହୁ ଦିଗ ସମାଲୋଚନାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ତଥାପି ଭାରତୀୟ ସାମାଜିକ ଆଇନ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ମନୁଙ୍କ ମତାମତ ଯାଛି ତାହା ଗୋଟିଏ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଐତିହାସିକ ସ୍ରୋତ ବା ଧାରା ଭାବେ ଗଣାଯାଏ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ସରିଲା। ଏହା ଥିଲା ସିଲେକ୍ଟେଡ୍ ଲଙ୍ଗ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଲିଟିକାଲ ସାଇନ୍ସର କୋର୍ 13 ପିଲାମାନେ 5th ସେମିଷ୍ଟାର ପିଲାମାନେ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ପଢ଼ିବେ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ଜାମ୍ ବେଷ୍ଟ ଟୁ ବେଷ୍ଟ ହେବ। ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଶେଷରେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଓ ତା ସହିତ ଆପଣମାନଙ୍କ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍କୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।